Shri Jay Narayan Sarkar has been practicing Bengali literature for a long time, that is, for the past 4 decades, and has contributed a lot to Bengali literature. Although he first rose to fame as an essay writer, to the readers he is now a well-known and famous personality as a popular storyteller. We can see his various literary contributions in many famous newspapers of West Bengal and all over India. He regularly writes articles on various topics in various newspapers. He even reviews books. His popularity as a short story writer is very high. His stories are exceptional and unique. His writings about the current state of society can be seen in the story of considerable influence. He also writes poetry regularly. He has been able to get close to many prominent personalities of West Bengal through his literary works. Apart from his sincere interest in literature, reading books and practicing theatre are among his hobbies. He has been awarded many awards for his literary and gives great importance to criticism received from readers. Not complacent, but regularly he kept himself busy with literary work beyond professional engagement. Shri Jay Narayan Sarkar believes that life is the way to move through literature. In presenting human life through literature, human liberation and freedom and joy. He has also edited various periodicals at various times. In the future, he wants to be engaged in more studies on Bengali literature. His father, Shri Biru Sarkar, was a famous journalist and writer and editor. He edited a popular magazine for 40 years. After his death, his illustrious son, Jay Narayan Sarkar, edited the magazine for a few years. Presently, Shri Jay Narayan Sarkar is giving literature talks regularly, and the books written by him are very popular among the readers. He is very enthusiastic about writing Bengali stories. His stories and books of stories are very popular among the readers. On this special program, Shri Jay Narayan Sarkar, with his own literary experience, said, "In one word, it can be said that this is his self-reflection. It is hoped that readers and viewers will enjoy the show." নমস্কার। আমার বেড়ে ওঠা মফস্বল বারাসাতে। আমার বাবা ছিলেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী। উনি একটি বারাসাত বার্তা নামে, ওনার নাম ছিল বিরু সরকার। উনি বারাসাত বার্তা নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা করতেন। 42 বছর, দীর্ঘ 42 বছর একটানা প্রকাশ করেছেন। এবং সেই সময় আমরা বাড়িতে দেখতাম অনেক গুণীজন, যেমন ক্ষেত্রগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, এনারা আসতেন আমার চোখে দেখা। এবং সেই পরিবেশে, যে সাহিত্যের পরিবেশেই আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করলাম। এবং বাবাকে দেখতাম যে একটা ঘরে নিভৃতে বসে লেখালেখি করছেন। আমরা তখন ছোট, অতটা বুঝতেও পারতাম না ঠিক মতো। যত বড় হতে থাকলাম তত বুঝতে পারলাম। সেই জায়গা থেকে তখনও পর্যন্ত সাহিত্যের সেই জায়গাটা আমাকে গ্রাস করতে পারেনি, বুঝতে পারি। তবে বাবা যখন চলে গেলেন ইহলোক ত্যাগ করে, তারপরে এসে এই বারাসাত বার্তার দায়িত্ব পড়লো আমার উপর। এবার আমি সেখান থেকে চালাতে শুরু করলাম এবং দেখলাম যে এটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার, ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক পত্রিকা চালানো, চারটেখানি কথা। যদিও আমাদের নিজেদের প্রেস ছিল, সেহেতু বাবা যে কী করে করতেন সেটা আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলাম। এবং সেই সাথে আমাকে সেই সময় আমারই এক কাকিমা, সারা সরকার, তিনি এখন ইহলোকে নেই, মারা গেছেন, উনি এগিয়ে এসেছিলেন এই পত্রিকাটাকে যাতে আমরা ভালোভাবে করতে পারি। কিন্তু দিন দিন পরিবর্তনের ফলে বারাসাত বার্তা আমরা বেশি দিন চালাতে পারিনি। বছর 2 কি 3 মতো আমরা চালাতে পেরেছি, তারপর সেটা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এবার পারিবারিক কিছু সমস্যা, কিছু এই যেমন ছোটবেলা থেকে আমরা কখনো বুঝতেই পারিনি যে সংসার কিভাবে চলে বা সংসার কিভাবে হচ্ছে, বাড়ির পরিবেশ সবসময় হই হই লই লই ব্যাপার। ঠিক
সেই সময় থেকে আমরা আস্তে আস্তে ক্রমশ যেন একটা অন্য জগতের মধ্যে চলে যেতে থাকলাম, এবং বিভিন্ন মানে দুরবস্থাগুলো এসে আমাদের গ্রাস করতে থাকলো। সেই জায়গা থেকে ভেঙে তখন আমাকে বারাসাত ছেড়ে চলে আসতে হলো দমদম। এই দমদমে আসার পরই তখন বন্ধু বান্ধব কেউ নেই, নিজের মানে রুটি রুজির তাগিদে রোজ সকাল থেকে রাত অবধি দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে সারা কলকাতা জুড়ে। আমি মূলত ডিটিপি অপারেটর কাম ডিজাইনার, সেই হেতু মানে প্রচুর বড় বড় লেখক বলুন, ছোটোখাটো লেখক, প্রচুর লেখা আমাকে কম্পোজ করতে হয়েছে। সেই যে একটা আরোহণ করেছি, তারপরে যখন নিরিবিলি বাড়িতে এসে বসতাম তখন আস্তে আস্তে মাথার মধ্যে বিভিন্ন রকম মানে সাহিত্যের যে গল্প লেখার যে ছক মাথায় এসে ভিড় করতো। তবে এই কথা সত্যি যে প্রতিদিনই যে করতো তা নয়, মাঝে মাঝে করতো, তখন লিখে ফেলতাম। সময়ের সঙ্গে যদি না বদলায়, এবং এই আর্থসামাজিক অবস্থা সময় সময় তো পাল্টে যাচ্ছে, সেই কারণে আমাকেও লেখার মধ্যে সেই আর্থসামাজিক যেখানে খুঁতগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সেইগুলো ধরার চেষ্টা করছি আমি। যে আজকালকার দিনে যেরকম একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গিয়ে ফ্ল্যাট কালচার, পাড়ার একটা গোটা পাড়া নিয়ে যে একটা সমাজ গড়ে উঠেছিল, এখন সেটা ভেঙে ভেঙে হয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গা থেকেই আমার এই লেখা শুরু। এবং সত্যি কথা বলতে কি, আমি প্রথম যে গল্পটা লিখেছিলাম সেই গল্পটা ছিল আমাদের বন্ধুদের নিয়ে, যারা আমরা একসাথে ছোটবেলায় বেড়ে উঠেছি বারাসাতে। সেই নামটা ছিল গল্প তুই, শিরোনামটা ছিল। তা সেখানে গল্পটা যখন প্রথম আমি লিখি, এবং সেটা খুব মানে এমনি লিখেছিলাম, যে বন্ধুদের নিয়ে এমনি একটা লিখেছিলাম। সেটি আমি আমার মানে অগ্রজ নাট্যকর্মী দুজন আছেন, অমল দে এবং শান্তনু চন্দ্র, এদের দুজনকে দেখাই। তারা তখন আমাকে উৎসাহ দেয় এবং আজও পর্যন্ত তারা সমান উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। এই তখন ওই যে একটা উৎসাহ পেলাম, তারপর থেকেই আমি আস্তে 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 নিজের পড়াশুনো বলুন, কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে গল্প লেখার স্টাইল, সেগুলো প্রত্যেকটা কাগজ ম্যাগাজিন দেখে 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 নিজেকে তৈরি করতে শুরু করলাম। শেষ গল্পের বই যেটা, সেই গল্পেরটা গত বইমেলায় দারুণ সাড়া ফেলেছে। হ্যাঁ, সেই কারণে মানে তার আগে আমাদের ছোট অনুগল্পে এক সংকলন আমি করেছিলাম। আমি বিভিন্ন অনলাইন যে অনুগল্পের গ্রুপগুলো আছে তাতে আমি পাঠাচ্ছিলাম গল্প, এবং দেখলাম তাদের সিলেক্টও হচ্ছে এবং হয়ে সেটা গল্প হিসেবে বেরোচ্ছেও। কোনোটা 80 শব্দের, কোনোটা 100 শব্দের, এরকম। সেই জায়গা থেকে আমি অনুরণ বলে একটি মানে অনুগল্পের সংকলন করেছিলাম গতবার, তার আগের বার বইমেলা অন্যদিন প্রকাশনী থেকে সেটা প্রকাশিত হয়েছিল। এবং আমি দেখেছিলাম যে কজন পাঠক আমার বই সংগ্রহ করেছেন, তারা যারা আমার পরিচিত, তারা পরে ফোনে আমাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন। এইভাবেই আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম যে লেখা বা এই সাহিত্যটা আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। এখন আর সেই ধারাবাহিক ওইভাবে সে একঘেয়েমি লেখা মানুষের আর ভালো লাগছে না। আমার বিভিন্ন লেখা আমাকে পড়তে হয়, কারণ যেহেতু আমাকে কম্পোজ করতে হচ্ছে প্রথম থেকে। প্রত্যেকটা লেখাই আমাকে ভালো করে পড়ে কম্পোজ করতেই পড়া হয়ে যায় প্রত্যেকটা প্র্যাকটিক্যালি সবগুলো। এবং কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা মানে যাচাই করার একটা এই চলে আসে সাথে সাথে সেই জায়গা থেকে। এবং সেই জায়গা থেকে একটা সাহিত্য বোধ গড়ে ওঠে, যে বোধটা আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বাংলা মানে ভাষাটা আস্তে 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 অনেক অনেক বদলে গেছে। সেই বদলে যাওয়াটাকেই ধারণ করতে হচ্ছে, কারণ যুগের সাথে এগোতে হবে তো সবাইকে। পাঠক কমে যাচ্ছে এটা বলা যাবে না কখনো। ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা এই যে ফেসবুক টুইটার, এতেও তো মানুষ পড়ছে না তা তো নয়। হ্যাঁ, প্রিন্ট মিডিয়া হয়তো কমেছে সেক্ষেত্রে, এটা হয়েছে আপনার কোভিডের পর থেকেই। হ্যাঁ, কোভিডের পর থেকে একটা চেঞ্জ আমাদের মধ্যে এসছে। প্রিন্ট মিডিয়া হয়তো একটু সামান্য হলেও কমেছে, কিন্তু পাঠক আছে। এবং আপনি যদি ভালো লিখতে পারেন
আপনার লেখা যদি মানুষকে নাড়া দিতে পারে, তবে পাঠক এমনি আপনার বই খুঁজে নেবে, বা আপনার ম্যাগাজিন, যে কোনো ম্যাগাজিনে পাঠানো গল্প এমনি ছাপা হবে। তার জন্য তদারকি করার কোনো দরকার পড়ে বলেও আমার মনে হয় না। লেখকের নিজস্বতাতেই লেখককে এগিয়ে যেতে হবে। কখনোই পাঠকের যে চাহিদা যে এটা করলে এটা হবে, এটা কখনো আমি বিশ্বাস করি না তাতে। এবং পাঠকের যেটা লেখা হবে, লেখক যেটা লিখবেন, সেটা যদি পাঠক গ্রহণ করেন তাহলে জানবেন যে ওটাই পাঠকের চাহিদা। আর নিজের লেখা নিজেকেই লিখতে হবে, এবং সেটা পাঠক যদি গ্রহণ করে তো ভালো। যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, যে আমি বইমেলাতে বই বেরোনোর পরে অনেক ফোন পেয়েছি, যারা ভালো বলেছেন, আবার কেউ কেউ সমালোচনাও করেছেন। এবং সমালোচনাটা তো শোনা দরকার, নাহলে তো নিজেকে এগোনো যাবে না। দর্শন তো প্রত্যেকটা সাহিত্যিকের থাকতেই হবে, না হলে কি করে লেখা আসবে? আমি যদি দর্শনের উপর ভরসা না করতে পারি, তাহলে আমার কোনো লেখা দাঁড়াবে না। এবং অনেক লেখা আছে, রাজনৈতিক লেখা বলুন বা সামাজিক লেখা বলুন, বহু জায়গায় পাঠিয়েছি, কোথাও সিলেক্ট হয়নি। কেন হয়নি? হয়তো তাদের দর্শনের সাথে আমার দর্শন মেলেনি, হতেই পারে। কিন্তু আমার যে দর্শনে আমি বিশ্বাস করি, আমি সেই দর্শনে লিখে যেতে চাই। সেখানে সমাজের যেসব জায়গায় এগুলো ভ্রান্তি, ভুল এবং আজকালকার দিনে যেসব ঘটনাগুলো পরপর ঘটে চলেছে, সেই জায়গাটা আঘাত করাই আমার মূল উদ্দেশ্য, আর যাতে সমাজ জাগরিত হতে পারে। কবিতা যে পড়ি না এখন তা নয়, কবিতাও পড়ি। বহু কবি বন্ধু আমার আছেন, যেমন নরেশচন্দ্র মজুমদার আমার কবি বন্ধু, খুব ভালো লেখেন উনি। এবং অমিত বিক্রম রানা কবি বন্ধু, উনি সম্পাদনাও করেন, ওনার আছে। কবিতা পড়ি না তা নয়, কবিতা পড়ি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো পড়তে হয়ই, না পড়লে তো জানাই যাবে না যে কীভাবে কী লেখা হচ্ছে, কী লিখেছি, কী লিখবো, কী বা কী করবো। রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের প্রাণের ঠাকুর, সেই জন্য রবীন্দ্রনাথকেই শুরু পড়া প্র্যাকটিক্যালি আমাদের। সেই জায়গা থেকেই কবিতা কখনো ব্রাত্য নয়। কবিতার সাহিত্য যতদিন থাকবে, কবিতা ঠিক তার সাথে সাথেই চলবে। প্রত্যেকটা লেখার শেষে গিয়ে দেখা যায় কোনো না কোনো ক্ষেত্র থেকেই যায়, এবং যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে লিখতে বসি, দেখা যায় যে সেই লেখাটা যখন শেষ হচ্ছে, সেটা অন্যদিকে চলে গেছে একদম। কারণ ঘটনার পরম্পরা করতে 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 হয়তো অন্যদিকে মন নিয়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেল। সেই জায়গা থেকে একটা ক্ষেত্র থেকেই যায়, একদম পুরোপুরি যে ভালো, একদম সব গল্পই যে ভালো, সব ইস্যুই যে ভালো, তা তো হতে পারে না। সেটা ক্ষেত্র থাকবেই, এই থাকাটা ভালো আমার যেটা মনে হয়। সব থেকে বড় কথা এটা হচ্ছে, আমাদের সমাজের যে আমরা যেভাবে বড় হয়েছি, আমরা যে একটা গোষ্ঠীবদ্ধ জায়গা থেকে বড় হয়েছি, এখন তো তা নয়। এখন তো ফ্ল্যাট কালচার মানে নিঃসঙ্গতা, বাচ্চাগুলোকে একা থাকা, এই যে জায়গাগুলো, সেখান থেকে ঢুকে পড়ছে আপনার ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, তারা সেটা নিয়েই ব্যস্ত। তারা এখন খুব কম জায়গায় দেখবেন যে ছোটরা বই খুলে বসে পড়ছে। হয়তো আছে, থাকবে না তা নয়, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটা খুব সংখ্যা কম। যেটা আমাদের ছোটবেলা কেটেছে, সুপ্তারা, খেলার আসর, বা ধরুন অন্যান্য যেসব আলুর ফুলকি, এইসব বই টই পড়ে আমাদের ছোটবেলায় যেভাবে আমরা চাঁদ মামা বেড়ে উঠেছি, এখন সেসব তারা অনায়াসেই একটা মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই সেটা দেখতে পাচ্ছে, সেটাই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। যে কারণে লেখালেখির দিক থেকে খানিকটা হয়তো পিছিয়ে পড়ছে এই শিশুদের সাহিত্য আর। এবং আমার ম্যাক্সিমাম বেশিরভাগ গল্পই সামাজিক গল্প, এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই। এবং যেখানে যেখানে সমাজের, বারবারই বলছি, যেখানে যেখানে সমাজের অধঃপতন দেখতে পাচ্ছি, বা সেগুলোই আমাকে জাগরিত করে তোলে। এবং সেটা রাজনৈতিক দিক হতে পারে, অর্থনৈতিক দিক হতে পারে, মহিলাদের যে আমরা বলি এখন খুব বড় গলায় করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে যে আমরা বড় বড় কথা বলছি বা করছি, সেক্ষেত্রে কার্যক্ষেত্রে কিন্তু কিছু এগোচ্ছে না। মহিলারা হয়তো আজকাল করছে, আপনার চাকরি করছে, স্বাবলম্বী হচ্ছে, কিন্তু সে ঘরে এসে তার মতো সেই স্বামীকে সেবা করতে হচ্ছে এবং বাড়ির পরিজনকে
করতে, সেই একই জায়গায় কিন্তু আমরা আটকে রয়েছি, সেখান থেকে আমরা বেরোতে পারিনি। সেই জায়গাগুলোকে ধরেই আমার একটি গল্প জলফড়িং বলে গল্প বেরিয়েছে আমাদের রিসেন্টলি, আপনার আরও আনন্দ, মানে এবিপি আনন্দের, এবিপি যে অনলাইন ডিজিটাল, যেটা রিসেন্টলি এই নারী দিবসের দিন প্রকাশিত হয়েছে, জলফড়িং বলে একটি গল্প। সেটা ওরকমই একটি গল্প, যে এটা নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে, কীভাবে নারীকে আমরা ক্ষমতার অধিকারী করে তুলব সেটা নিয়ে একটি গল্প, এবং সমাজের এই ব্যবস্থাগুলো নিয়ে আমি প্র্যাকটিক্যালি সেভাবে সেসব নিয়েই গল্পগুলো লেখার চেষ্টা করি আর কি। কবিতা যে লিখিনি বা লিখি না সেটা নয়, কবিতা লিখেছিল এক সময়, কিন্তু আমার এই কর্মসূত্রে বহু কবিতা পড়া হয়ে থাকে, এবং এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যত বড় বড় কবি আছেন এখন যারা বেঁচে আছেন, শ্যামলকান্তি দাস থেকে শুরু করে সবারই কবিতা আমাকে মানে কম্পোজ করতে হয়, কম্পোজ করতে করতে পড়তে হয়। কবিতা যে পিছিয়ে আছে সেটা তো নয়, আমার দিক থেকে পিছিয়ে নেই, আমি পড়ি, সব রকম লেখাই আমি পড়ি, প্রবন্ধ পড়ি, কবিতা পড়ি, গল্প পড়ি, সবই পড়ি আমি, কারণ না পড়লে তো আমি পিছিয়ে পড়বো, আমি এগোতে পারবো না, সেই কারণে আমাকে সব কিছুই পড়তে হয়। সেটা গল্পের সাথে সাথে কবিতাও আমার সাথে সাথে যাচ্ছে, যে কারণে গল্প কবিতা যে একই সাথে করছে সেটা আমি বলবো না, কিন্তু আমার সাথে আছে, আমি সবসময় সব কিছুই পড়ি। কেননা এখন যা এগুলো পড়ি, যারা এখন সদ্য উঠে আসছে, মানে উঠে এসেছেন সাহিত্য জগতে গল্পকার হিসেবে, তারা তো ভালোই, এবং যারা পুরোনো দিনে এখনও আছেন তারাও অনেকটা বদল ঘটিয়েছেন। আমি নিজে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি যে একদম সেই জায়গায় ওনারা থেমে নেই, ওনারাও সময়ের সাথে সাথে পাল্টেছেন নিজেদের, হয়তো পুরোটা পারেননি কিন্তু কিছুটা তো পেরেছেনই। এবং এখনকার যারা গল্পকার তারা বেশ কয়েকজন ভালো গল্পকার আছেন যাদের লেখা আমাকে খুব করে, উদ্বুদ্ধ করে, পড়ি যাবে। আমার কাজ করতে করতে আমি বুঝেছিলাম, এবং আমি আমাদের সদ্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে আমার মানে সেরকম পরিচয় ছিল না, বা হয়তো সামনাসামনি দেখেছি বা করেছি, কিন্তু সেভাবে সেরকম পরিচয় ছিল না। কিন্তু উনি নাকি, আমি বহু বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকদের কাছ থেকে শুনেছি যে উনি নাকি বলতেন যে এমন লেখা লিখবে যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে, দুর্বোধ্য কিছু লিখো না। আমি না ওনার এটা পুরো মাথায় গেঁথে নিয়েছিলাম, যে কারণে আমি যখনই যে গল্প করি বা নামকরণ করি, আমি সবসময় ভাবি যে সাধারণ যে পাঠক, সাধারণ যে মানুষ, তারা যেন আমার গল্পের বইটা দেখে নিজের কথা ভাবতে পারে, ঠিক সেই জায়গা থেকে লেখা। এবং গল্পগুলোও তাই, গল্পে কোথাও আপনার শব্দের জাগলারি বা অতি কঠিন শব্দ দিয়ে একটাই করা, এসব থেকে আমি বিরত থাকি। একমাত্র এই সুনীল গাঙ্গুলির ওই কথাটা আমাকে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেছিলেন যে করতে, যে সবসময় যেটা লিখবে একদম সহজ বাংলায়, যাতে সাধারণ পাঠক খুব ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে। আমি সেইভাবেই লিখে যাচ্ছি। প্রত্যেকটা লেখাই যে খুব ভালো হয় তা নয়, সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়। এবং অনুগল্প লিখে একটি সেটা নাম বলছি না, চ্যানেলে খুব সমালোচনার মুখে পড়েছিলাম, কিন্তু আমি বুঝেছিলাম যে সমালোচনা যেটা করেছিল তারা ঠিকই করেছিল, তার থেকে আমি কিছুটা শিক্ষাও পেয়েছিলাম, যে কারণে আমি নিজেকে শুধরেও নিতে পেরেছি অনেকটা। এইভাবেই সাহিত্য এগিয়ে চলছে আমার, আর যখনই সময় পাই বা সুযোগ পাই তখনই নিয়ে বসে পড়ি। সমালোচনা না থাকে, সবাই যদি পিঠ চাপড়ে দেয় তাহলে সে লেখকের কখনো এগোতেই পারবে না। পিঠ চাপড়ানো যেমন হবে সেরকম চিমটি কাটাটাও দরকার। সমস্ত রকম লেখা পড়তে হবে, পড়াশুনোর মধ্যে থাকতে হবে, আর যাই লিখুন যেখানেই পাঠান দয়া করে কেউ তদবির করবেন না। আপনার লেখা যদি ভালো হয়, আপনি যদি ভালো লিখতে থাকেন, দেখবেন নিশ্চয়ই একদিন না একদিন আপনার লেখা প্রকাশিত হবেই, যেটা আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে। আমি বহু লেখা বহু জায়গায় পাঠিয়েছি, প্রথম থেকে কোনো দিন প্রকাশিত হয়নি। এবং আমি যেহেতু একটি মিডিয়ার সাথে জড়িত আছি, সেই কারণে আমার বন্ধুবান্ধব এবং অগ্রজরাও বিভিন্ন মিডিয়ায় রয়েছেন, কিন্তু আমি কোনোদিন একটা বারের জন্য ফোন করে তাদের কখনো বলিনি
যে আমি গল্পটা পাঠিয়েছি, একটু দেখুন। কেননা আমি জানি যে হয়তো বললে তারা ছেপে দেবেন, কিন্তু সেটা কোনো সম্মানের ব্যাপার থাকবে না, সেটা তো জোড়াজোড়ি করে। তাই যারা নবীন, যারা লিখতে তারা পড়াশুনো করুন, ভালো লিখুন, দেখবেন একদিন না একদিন সাফল্য আপনাকে এসে ধরা দেবে। হতাশ হবেন না, একদমই হতাশ হবেন না। এবং লেখা পাঠিয়ে কখনো সংবাদপত্রের দপ্তরে হোক, যে কোনো হোক, দয়া করে ফোন করবেন না, যেটা এখন খুব এটা মানে ক্যান্সারের মতো হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। আমি যেহেতু একটা মিডিয়ার মধ্যে আছি, আমি দেখেছি অনেকেই ফোন করে করে আমি লেখাটা পাঠালাম, কী হলো আপনারা কেন ছাপছেন না, আমি অনেক দিন হয়ে গেল পুজোর সংখ্যার জন্য এই লেখাটা পাঠিয়েছি। দয়া করে এটা করবেন না। আপনার লেখা যদি সত্যিই ভালো হয়, মানসম্মত হয়, কোনো সম্পাদক নেই যে ছাপবেন না। কেননা সম্পাদকরা চানই যে পত্রিকার স্বার্থে এবং অনলাইনের স্বার্থে যে এইগুলো বেরিয়েছে সেগুলোর স্বার্থে ভালো লেখা সবাই চায়, কেউ খারাপ লেখা ছাপতে চায় না। সেজন্য দয়া করে যারা লিখছেন তারা কেউ কোনো দপ্তরে অন্তত ফোন করবেন না। আমার এটা রিকোয়েস্ট থাকলো যে নিজের লেখা নিজের ইসেতে থাকুক, আপনি কনফিডেন্ট থাকুন যে হ্যাঁ আমি যেটা করছি ঠিক করছি, এবং পাঠিয়ে দিন। এবং আমার জীবনে আমি নাম করেই বলছি আপনাকে, সাপ্তাহিক বর্তমানে আমি পাঠিয়েছি অনেক গল্প, তার মধ্যে একটি গল্প সিলেক্ট, সেখানে আমারও পরিচিত, আমার সাথে আমি একসাথে কাজ করতাম মিডিয়ায়, এরকম অনেকেই আছেন। যেদিন মানে বইটি প্রকাশিত হয়েছে সেই দিন আমি ফোন পেয়েছি তাদের থেকে যে জয়দা, তোমার একটা গল্প কিন্তু আমাদের সাপ্তাহিক বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে। আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম এই কারণে যে আমি তদবির করিনি। তদবির করাটা আমার একদমই পছন্দ নয়। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, দর্শকরা সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।